सारे जानते हो कि 2 लाशां साडे किसान वीरां दियां पंजाब नूं आ रहीआं ने। साडे देश दा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अमरीका दी संसद विच होए हमले नाल जिहड़ियां 2 मौतां होईआं उन्हां नूं ट्वीट करके बड़ा दुख प्रगट कर रहा कि बड़ा दुख होया भी अमरीका दी पार्लीमेंट च 2 बंदे मर गए, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 70 मर गए, तेरे दवार ते तेरे दर ते बैठे मर गए, ठंड च मर गए, तेरे तसीयां थल्ले आके मर गए, जिन्हां दी तू सार नहीं लई। एक तुहाडे तो ट्वीट नहीं हुई इस देश दे प्रधान मंत्री दी। साडे 70 करोड़ दी आबादी जिस किसानी उत्ते निर्भर आ, वो अज 5 लाख दी आबादी दिल्ली दे बार्डर ते बैठी आ, ਉਹਦੇ ਲਈ एक ट्वीट नहीं होया इन्हां तो कि मैनूं दुख है कि हर रोज़ 2 किसान कोई हार्ट अटैक ना मर रहा, नौजवानों की मौत हो रही आ, ਉਹਦੇ ਲਈ इस देश के प्रधानमंत्री ਨੂੰ कोई दुख नहीं है। सो इहो ਜਿਹੇ देश ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ जिस देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ है, जिस लोकतंत्र सिर्फ नाम ਦਾ है। ਅਸੀਂ देश ਦੀ ਜਿਹੜੀ आवाम ਆ जनता, ਅਸੀਂ लोकतंत्र ਨੂੰ प्यार करते हैं, संविधान ਦੀ सत्कार करते हैं, पर ये देश के ਜਿਹੜੇ लीडर ने जिन्हां ने सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी 73 साल हो गए, उस तो पहला तो मुगलों ने गोरियां ने राज किया, हुण असीं अपने दी गुलामी कर रहे हैं। ते आ जिहड़ा नरेंद्र मोदी आ इन्हें जिहड़ियां हद्दां टप्पियां ने, इन्हें जिहड़े शरेआम गुंडा तंत्र चलाया, डिकटेटरशिप चलाई आ, असीं सख्त रूप दे विच निंदिया करदे हां। तैनूं अपने किसानां दी सार नहीं आ जिहड़े रोज़ मर रहे ने। तू नहीं देख रहा कि जिहड़े तेरे काले कानून बनाए असीं उन्हां नूं नकार रहे हां, बच्चा बच्चा नकार रहा, हले कह रहे ने कि जिहड़ा ये अंदोलन आ किसान नहीं चला रहे। ते इसे चीज़ लई 13 तरीक नूं लोहड़ी है, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਲਓ, ਥਾਲੀ ਵਜਾ ਲਓ, ਦੀਵੇ ਜਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੱਚਣਗੇ, ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੱਚੂਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਿਲ ਮੱਚੂਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੱਚੂਗਾ, उधरों बीजेपी वालियां दा अडानी अंबानी दा दिल मचूगा। सो इनू शायद ये भाषा समझ आ जाए, क्योंकि ये इसे ची समझदा ड्रामे कर करके इन्हें जिहड़ा देश नूं खराब किया, ना इहदे कोले सिस्टम, ना नीति, ना नीत, ना इन्हां कोले लैना देना। इस एक कह लो कि पागल बंदे नूं देश दा प्रधान मंत्री बना दिता गया, चाह वेचण वाले नूं जिन्हों डक्का ही नहीं पता कि देश नूं किवें चलाउणा। लोगों को लगता सी भी गरीबी च उठिया हमदर्दी होनी। मैनू इस चीज़ ते शक आ कि इन्हें कदे भी चाह नहीं वेची। एक मन घड़त कहानी है जिहड़े च इहदा एक पूरी शख्सियत नूं खड़ा किया गया। सो तेरा ये लुटना असीं नकारदे आ। हुण जिहड़े देश दे कानून बनाउण तो पहलां तुसीं लोकां तो पुछोगे, तुहाडी मर्जी नाल देश च कानून नहीं बनणगे। तुहानूं पता लग गया होना। रही गल कैप्टन अमरिंदर दी, जदों मोदी दीयां जड़ां उखाड़तीआं, हुण पंजाब दे किसानां लई, पंजाबीआं लई आ लोकल सरकारां दीयां जड़ां खाड़नियां कोई औखा नहीं आ। सो बिल बनाउण तो पहलां ध्यान रखियो कि लोकां तो पुछियो डिटेल दे विच, लोग डिसाइड करनगे कि सानूं बिल चाहीदा कि नहीं चाहीदा। ये लोकतंत्र आ, ये डिकटेटरशिप, तानाशाह जां गुंडा तंत्र नहीं आ। असीं बड़ी देर हो गए ये जुल्म झेलदिआं नूं। सो अज जिहड़ा 5 लाख किसान उत्थे बिल जलाऊगा ते असीं जिन्नी आम आदमी पार्टी दे वर्करस ने, वलंटीयर्स ने, लीडर्स ने, उन्होंने सारिਆਂ ने लोहड़ी 13 तरीक नूं अरदास करनी है वाहिगुरू कोले। ते असी ईसरा दलिद्दर जा दलिद्दर दी जड़ चुल्हे पा। ठीक है, जिहड़ा दलिद्दर आ ये मोदी लैके आया, असी अरदास करांगे जल्दी खत्म हो जावे, लोकां दी सुनी जावे, एक लोकां दी सरकार बने, लोकां दे चुने होए चंगे बंदे होण, इन्हां नूं चुन के अपने देश नूं ना वेचो। हुण समझ आ गई है काफ़ी, जिहड़ा साडे नौजवान पीढ़ी है जागरूक हो गई है। मैं उम्मीद करदी हाँ कि दोबारा असी ये इतिहास नहीं दोहरावांगे। मोदी वर्गे पूरे भारत नूं मैं अपील करदी हाँ, वसदे पंजाबीआं नूं ते हर इस जिहड़ा भी साडा नौजवान आ, हर वर्ग नूं कि इस मोदी नूं देश विचों कड्डो, कुछ ना कुछ इहदा हीला करो, नहीं तो देश इहने वेच दिता है, बिल्कुल ही कंगाल लिया के सानूं खड़ा कर देऊगा। सो 13 तरीक नूं असी लोहड़ी है जिहड़ी ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਵਾਲਾਂਗੇ। मैं सारे पंजाबियों ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ कि घर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮਰੇ 2 ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ
ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ? ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ 100% ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। 5 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2017 ਚ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਬੇਲੋੜੀ ਆ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੋਣੇ ਰੋਇਆ ਏ, ਆਪਣੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਰੋਇਆ ਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿਓ, ਹਰਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲਦਾ ਗਾ, ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲੀ ਆ। ਉਸੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਗਾ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਟਾਈਮ ਲਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ
ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ।